जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ एक तुसी कह लो हिस्सा ओवरटेक कर लिया है। उस ट्रैजेडी दा की इंपैक्ट सिख हिस्टरी अते सिख आइडेंटिटी ते रहा है, ये सानू सारियां नू पता है। साडे बजुर्गां नू जो 1984 आप अपनी अखों वेख के हले भी उन जख्मां नू पूरी तरह हील करन दी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी पता है। तो साडे नौजवान जो इस इतिहास दे नाल हले भी जुड़े हुए है ते कहंदे है ना असी भुल्लिया ना भुलांगे। उस इतिहास दे बारे अज असी विचार करांगे। भावें 84 नूं लैके लगातार कौम दे विच गल हुंदी है, लेकिन उस इतिहास दे विच हले भी कुछ इहो जे हादसे हैं, कुछ इहो जी जानकारियां हैं जिन्हां नूं अज डिस्कस करना जरूरी है। जो इतिहास की गल आती है, अज दे इस दिन की गल आती है, इन दिनां की गल आती है, तो मैनू मान महसूस हो रहा है कि साडी अपनी कम्यूनिटी दे विच एक इहो जे हिस्टोरीयन, एक इहो जे स्कॉलर, एक इहो जे ऑथर हैं जो इस इतिहास नू कायम रख रहे हैं, इहदी याद नू, इहदे बारे अवेयरनेस नू कायम रख रहे हैं। अज साडे स्टूडियो पहुंचे हैं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदोके जी। सब तो पहले डॉक्टर सुखप्रीत जी, तुहानू प्रोग्राम दे विच अते स्टूडियो दे विच स्वागत। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की मेरे वालों जस पंजाबी वेख रहे सारे दर्शकों नू और तुहाडी टीम नू वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। डॉक्टर सुखप्रीत जी, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਆਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 1984 ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ लफ्ज़ होलोकॉस्ट हुंदा है। होलोकॉस्ट लफ्ज़ दे विच इन्ना वजन है, जदों कोई एवरेज नॉन इंडियन होलोकॉस्ट लफ्ज़ सुनदा है उहदे दिमाग दे विच एकदम वो पिक्चर चल पैंदी है कि ज्यूइश पॉपूलेशन दे नाल इन्नी वड्डी त्रासदी हुई, साडी मॉडर्न हिस्टरी दी सब तो वड्डी त्रासदी। ओही लफ्ज़ असी 1984 नूं लैके वरतदे हां। होलोकॉस्ट लफ्ज़ क्यों? बिल्कुल अशमिता, पहली गल तो है कि जो मैं वो किताब लिखी तो मेरी उस किताब का जोड़ा पहला तुसी कह सकते हो कि प्रीफेस सीगा, मैं सब तो पहला उहदे विच इसे नूं डिफाइन करन दा यतन कीता, क्योंकि ये एक संताप ते दुखांत इवें दा सीगा जिहदे प्रति मैनूं इंज लगा कि जिहड़ा सिखां दा दर्द सीगा वो खास करके जिहड़ी उस समय दी हुकूमत वाली धਿਰ है ते अज तक भी मैनूं लगदा कि उस नूं उस शिद्दत दे नाल महसूस नहीं किया गया कि वो संताप जिहड़ा किस पद्धर दा है, जां 1984 का जिहड़ा सिख मानसिकता के उपर असर पिया है वो कितना गहरा है। कि जदों असी सिख कौम के उपर वापरे घੱਲੂਘਾਰਿਆਂ की गल करते हैं तो चाहे 1746 दे विच वापरिया छोटा घੱਲੂਘਾਰਾ है, 5 फरवरी 1762 नूं वड्डा घੱਲੂਘਾਰਾ है, 1984 ਦੇ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ है। और इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਗਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ उस समय दे पठान हाकम भी ने।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅਲਾਇਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1746 ਦਾ ਜਾਂ 1762 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1746 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1762 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਧੁੰਦਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਰਦ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀੜੀ ਦਾ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 84 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹਨ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਅਸ਼ਮਿਤਾ, ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ 35 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਿਤ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਗਰ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਤਖਤ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਜਰ ਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਵਕਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਖਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਔਰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੀਸੈਂਟ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਲਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸ਼ਮਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੰਸਾਵਲੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ 16,000 ਫੌਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਬਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨੰਦ ਬਾ ਬਿਆਨ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਘੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 16,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 12,000 ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 12,000 ਫੌਜ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ 12,000 ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਆ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 91,000 ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਾਣੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਅਰਦਾਸ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਐਸ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦੇ, ਐਸ ਬੇਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਠੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਫੜੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਨਾਮ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ APC ਨੇ ਆਰਮਰ ਪਰਸਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਬਿਲ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕਫਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ ਗਈ। ਬੋਫੋਰਸ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲਈ ਹੈ। ਆ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਖਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ PDF ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਏ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇਨਾਕ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ। ਫੋਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਦ ਵਿਨਰਸ। ਬਟ
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਈਟਰਸ, ਸਕਾਲਰਸ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪਿਕਚਰਸ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਐਂਡ ਸਕਾਲਰਸ, ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕਡ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸ਼ਮੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਨਫੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਜॉयस ਪੈਟਰੀਗਿਊ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਜੂਝਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਗੂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 121 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ 2% ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 90% ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 90% ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਜਾਗਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰੇਸ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਾਖਘਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾਈ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲੇ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ 'ਚ ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 1978 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 13 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੱਥਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ 'ਚ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਦਾਰ, ਅਵੇਅਰ, ਜਾਗਰੂਕ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥਿਓਡੋਰ ਹਰਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਈਰਖਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ 1880 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1880 ਤੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ,
ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਏਂਗੇ ਹਮ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜੀਏਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਧਰਮ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਇਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਡੀਟੇਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਇਨਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਨਫ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਅਸ਼ਮਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਵਹਾਅ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਗੈਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਆਈਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਆਦਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਲਿਸ਼ੀਅਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਈਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣੀਏ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਿਤੇ ਖੋ ਨਾ ਜਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਖੂਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬੇ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਖੜ ਤੁਰ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਹੈਂਗਿੰਗ ਆਫ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ, ਅਰਦੰਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਓਨਲੀ ਫॉर द ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ 1984 ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੌਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਦੋਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ इन चीज़ों दे विच ना कि सिर्फ रिसर्च करदे हो, बट किन्नी मेहनत, किन्ने सबर दे नाल इन्हां नूं इकट्ठे करके जोड़ के लोकां तक पहुँचाते हो। इस सेवा लई, इस इन्ने वड्डे इनिशिएटिव अते कारज लई असीं तुहाडे एक वारी फिर धन्नवादी हां। तुसीं साडे नाल जुड़े, इहदे लई भी असीं धन्नवादी हां ते जरूर साडे नाल आके फिर जुड़दे रहो। अज दे प्रोग्राम दे विच समां सानूं इन्ना की इजाजत दिंदा है। सत श्री अकाल।